So today's topic is maximum and minimum. Maximum and minimum. Here we are going to find out the maximum as well as the minimum value of any function. One of the most important topic of the chapters, application of derivative. Okay, it will play an important role in case of the class 12 syllabus. So first of all, let us consider a function f of x is equal to x plus 1. আমি এটা function consider কৰিছো. So that means f of x is equal to x plus 1 means you can easily write down y is equal to x plus 1. Am I correct? Because f of x is generally represented by y. For different values of x, we will have different values of y. আমি x or বেলেগ value কাৰণে y বেলেগ value পাবা. এটো confirm হয়. For x is equal to 1, we will have y is equal to 2. For x is equal to 5, we will have y is equal to 6. For x is equal to 100, we will have 101 for y. Okay? Now, listen. মই যদি সুধো what is the maximum value of y? Y maximum value to কি হ'ব? That means for what values of x we will have maximum or the largest value of y. x or কি value কাৰণে y value to আটাইতকৈ maximum হ'ব বা largest হ'ব? Do you have any idea about it? তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? So very simple. x or value তুমি increase কৰি গৈ থকা তোমালোকে y value increase হয়, that means বাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু x or value তুমি কমাই আহি থকা y value কমি আহি থাকিব। That means you can easily give the answer that, sir, we don't have any idea about the largest as well as the smallest value. That means we don't have any idea about the maximum as well as the minimum value. Why? How can you say it like that? Tumalake koba, sir, for different values of x, we'll have different values of y, no doubt. But if we'll increase the value of x, tumalake jodi extra value bilak jodi bohai joa, tumalake dekhiba y value bilak bahi goise. Aru jodi extra value bilak jodi ami komai ahu, y value bilak komi ahise. তোমালোকে জানা নে এডাল স্ট্রেট লাইনৰ ইকুৱেচন হয় স্ট্রেট লাইনৰ ইকুৱেচন কি আছিল ax by c = 0 এটো স্ট্রেট লাইনৰ ইকুৱেচন হয় সাপোজ মই ধৰি ললো এডাল আমাৰ স্ট্রেট লাইনডাল সাপোজ মই ধৰি লৈছো এডাল আমাৰ স্ট্রেট লাইনডাল আৰু ই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা স্ট্রেট লাইনডাল এডাল সো তোমালোকে নিজে চালে দেখিবা x ৰ ভ্যালু বিলাক যেটা আমি বহাই গৈছে এটো অৰিজিন হয় এফালে বাহি যায় x ৰ ভ্যালু বিলাক বাহি যোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে উছা y ভ্যালু বিলাক কি হৈছে এইবিলাক বাহি গৈছে y ভ্যালু বিলাক বাহি গৈ আছে. That means we don't have any idea about the exact value of x. আমি x or সেই exact value to বিষয়ে ক'ব নোৱাৰিম যাৰ কাৰণে y value to কি হৈছে maximum হৈছে. Similarly, we don't have any idea about the minimum value of x. আমি x or সেই minimum value to বিষয়ে ক'ব নোৱাৰিম যাৰ কাৰণে y value to কি হৈছে minimum হৈছে. So এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত you will not have any maximum as well as the you will not have maximum as well as minimum value. তোমালোকে neither maximum nor minimum. তোমালোকে একো ভ্যালুৱে নাপাবা. কিন্তু কথাটো হল তেনে হলে এটা ফাংশনৰ ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালু কেতিয়া ডিসকাস কৰা যায় মই কৈ দিছো শুনা কেতিয়া তোমালকে ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালু পাবা লেট আস কনসিডাৰ এ ফাংশন আমি এটা ফাংশন কনসিডাৰ কৰিছো ফাংশন অলৱেজ ৰিপ্ৰেজেন্টস এ কাৰ্ভ ইট ইজ নন টু ইউ তোমালকে জানাই ফাংশনে সদায় কাৰ্ভক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে মই এটা কাৰ্ভ লৈছো চোৱা তোমালকে চালে দেখিবা সাপোজ এডালে কাৰ্ভ এনে কথা না ভাবিব পাৰা ওকে এডালৰ কাৰ্ভ The curve is defined in between a and b. A or b মাজত কাৰ্ভডাল ডিফাইন কৰা হৈছে সাপোজ এটো মই a বুলি কনসিডাৰ কৰিছো আৰু b বুলি কনসিডাৰ কৰিছো a or b মাজত কাৰ্ভডাল ডিফাইন কৰা হৈছে এটাৰ মালকে from the observation you will come to know that this one is y axis y dash this one is axis x from the observation you will come to know that তোমালকে চাই পিনে গম পাবা a পইণ্টত maximum value আছে সোয়া কাৰ্ভডালৰ এই পইণ্টত আটাইতকৈ হাইয়েস্ট ভ্যালুটো অহা নাই নে বাৰু এই ইন্টাৰভেলটোৰ ভিতৰত a আৰু b যেটো ইন্টাৰভেল দিছো এই ইন্টাৰভেলটোৰ ভিতৰত চাব লাগে সো তোমালোকে এই ইন্টাৰভেলটোৰ ভিতৰত চালে দেখিবা যে এই পইণ্টত আটাইতকৈ মই কিছুমান পইণ্ট দিছো এবিলাক সোয়া a সাপোজ x y z w ইসোয়া x y z w এবিলাক টার্নিং পয়েন্ট নহয়নে বাৰু কাৰ্ভ বিলাকৰ আৰু এই টার্নিং পয়েন্ট বিলাকৰ ভিতৰত তোমালোকক যদি মই হতো আটাইতকৈ হাইয়েস্ট ভ্যালুটো কোট এটেন্ড কৰিছে তোমালোকে তেনে অবভিয়াসলি ক'ব পাৰিবা স্যার w আটাইতকৈ হাইয়েস্ট ভ্যালুটো আছে তাৰ মানে এই ইন্টাৰভেলটোৰ ভিতৰত ইনিশিয়ালি এই কাৰ্ভডালৰ লেংথ ইনফাইনাইট হয় সো এনেকে গৈ আছে কাৰ্ভডাল আপ এন্ড ডাউন এনেকে হৈ গৈ আছে কিন্তু আমি যদি গোটেই কাৰ্ভডালৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰো উইল নট হ্যাভ এনি আইডিয়া এবাউট ইট আমাৰ এইবিলাকৰ বিষয়ে আইডিয়া নলাব কিন্তু তোমালোকক যদি মই এটা পাৰ্টিকুলাৰ পোৰশন কৈ দিও যে মোক গোটেই কাৰ্ভডালত ডিসকাস নকৰিবা তোমালোকে অকল a আৰু b ভিতৰত ডিসকাস কৰা a আৰু b ভিতৰত যদি মই ডিসকাস কৰিবলৈ কওঁ তোমালোকে চাই পিনে কৈ দিবা স্যাৰ ইয়াত আটাইতকৈ হাইয়েস্ট ভ্যালুটো আহিছে তাৰ মানে আপোনালোকে ইয়াত আটাইতকৈ ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো পাইছে কাৰেক্ট ওকে আৰু এই বস্তুটো আটাইতকৈ মিনিমাম ভ্যালু আছে এই পইণ্টত আটাইতকৈ মিনিমাম ভ্যালু আছে
ঠিক আছে তাৰ মানে আৰু তোমালোকে নিজে স্যাৰ হোৱাট এবাউট দিস তেতিয়াহলে এত কি হ'ব এটো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু স্যার তেনে ম্যাক্সিমাম একচুয়ালি আমি কোনটো কম ওয়েট এটো কোৱা হয় যেটো আটাইতকৈ হাইয়েস্ট গৈছে এটো কোৱা হয় অ্যাবসলিউট ম্যাক্সিমাম ইয়াক কোৱা হয় অ্যাবসলিউট ম্যাক্সিমাম ইউৰ এটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হয় কম্পাৰেটিভলি এহেতৰ তুলনাত ইউ ম্যাক্সিমামই হৈছে আৰু ইয়াক কোৱা হ'ব হেকানে লোকেল ম্যাক্সিমাম লোকেলি ম্যাক্সিমাম হৈছে লোকেল ম্যাক্সিমাম সিমিলারলি এই পয়েন্টটো কি হৈছে আটাইতকৈ লোয়েস্ট হৈছে সো ইয়াক কোৱা হ'ব অ্যাবসলিউট মিনিমাম বুলি কোৱা হয় ওকে আৰু এটো কোৱা হ'ব লোকেল মিনিমাম লোকেলি মিনিমাম হৈছে কিন্তু ওভাৰঅল কি হৈছে ইয়ে আটাইতকৈ সৰু হোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াক অ্যাবসলিউট মিনিমাম বুলি ক'ব লাগিব ওভাৰ গোটেই এৰিয়াটোৰ ভিতৰত ই আটাইতকৈ সৰু ভ্যালু দিছে সো এখানে অ্যাবসলিউট মিনিমাম কবা কিন্তু ইউটো এটা মিনিমাম ভ্যালু হয় সো ইয়াক কোৱা হ'ব লোকেল মিনিমাম এটো লোকেল মিনিমাম যেটাত আমি লোকেল মিনিমাম পাম লোকেল মিনিমাম কারেক্ট আৰু আটাইতকৈ হাইয়েস্ট ভ্যালুটো তোমালোকে কবা অ্যাবসলিউট ম্যাক্সিমাম আৰু যেটো আৰু এটা যদি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকে তোমালোকে কবা ইয়াত লোকেল ম্যাক্সিমাম সিমিলারলি ইয়াৰো তোমালোকে এটা হাইয়েস্ট ভ্যালু পাইছা যেটো আমি এ আৰু বি ভিতৰত ডিসকাস কৰিছো এটো তোমালোকৰ একচুয়ালি লোকেল ম্যাক্সিমাম হ'ব সিমিলারলি এটো হ'ব তোমালোকৰ লোকেল মিনিমাম আটাইতকৈ সৰুটো কোৱা হ'ব অ্যাবসলিউট লিসেন কেয়ারফুলি অ্যাবসলিউট ম্যাক্সিমাম এন্ড অ্যাবসলিউট মিনিমাম আটাইতকৈ হাইয়েস্টটো কবা অ্যাবসলিউট ম্যাক্সিমাম আৰু আটাইতকৈ লোয়েস্টটো কবা অ্যাবসলিউট মিনিমাম আৰু বাকি বিলাক লোকেল মিনিমাম লোকেল ম্যাক্সিমাম হৈ থাকিব ওকে এতিয়া চোৱা কথা এটা কওঁ যে তোমালোকে জানিবলৈ পালে ভাল পাবা কোনবিলাক পইণ্টত এটা ফাংচনৰ সাপোজ এ ফাংচন ইজ ডিফাইন্ড অন ইন্টাৰভেল i এটা ফাংচন i নামৰ ইন্টাৰভেলটোত ডিফাইন কৰা হৈছে i মে বি a, b x, y c, d যিকোনো এটা ইন্টাৰভেলত সাপোজ এটা ফাংচন ডিফাইন কৰা হৈছে কারেক্ট এতিয়া চোৱা এই ফাংচনটো য'ত ডিফাইন কৰা হৈছে a point c belongs to i এই ইন্টাৰভেলটোৰ ভিতৰত থকা এটা পইণ্টক তোমালোকে পইণ্ট অফ ম্যাক্সিমাম এটো যেটো পইণ্ট হয় c is a point ইয়াক কোৱা হ'ব পইণ্ট অফ ম্যাক্সিমাম ইয়াক পইণ্ট অফ ম্যাক্সিমাম বুলি ক'ব পাৰিবা পইণ্ট অফ ম্যাক্সিমাম so in between a and b infinite number of points are there out of all those points we will have a point of maximum এই পইণ্টটো পইণ্ট অফ ম্যাক্সিমাম বুলি কোৱা হয় এটো চোৱা ইয়াৰ কৰেসপন্ডিং এটা পইণ্ট তোমালোকে x বুলি ইয়াত এটা পাইছা ন সাপোজ এটো p কেলে এটা x এক্সিস নহয় জানো এটা x এক্সিস তেনে p এটা পইণ্ট হয় x এক্সিসৰ ওপৰত থকা এই পইণ্টটো পইণ্ট অফ ম্যাক্সিমাম বুলি কোৱা হ'ব পইণ্ট অফ অ্যাবসলিউট ম্যাক্সিমাম আৰু এটো কি হ'ব যদি মই এটো q বুলি কওঁ তোমালোকে কি ক'বা তেতিয়ালে পইণ্ট অফ লোকেল ম্যাক্সিমাম similarly this is what এটো r পইণ্ট অফ অ্যাবসলিউট মিনিমাম আৰু এটা আছে ন এটো z2 সাপোজ r এটো t point of local minimum so that means in the interval we will have some point which will be considered as somewhere it may be point of maximum somewhere it may be point of minimum it will be considered as point of maximum hey point to তোমালোকে point of maximum বুলি ক'ব পাৰিবা if f of c is greater than equal to f of x for all x belongs to i কি মিনিং বুজালে এটো এই কি কৈছে এই কন্ডিশনটো চোৱা তাৰ মানে তোমালোকে c পইণ্টটো পইণ্ট অফ ম্যাক্সিমাম ক'বলে হলে f of c ভ্যালু সবতকে বেছি হ'ব লাগিব f of c should be greater than equal to f of x for all x belongs to i ইন্টাৰভেলটো থকা যিকোনো x ৰ ভ্যালুৰ ভিতৰত সেই x টোতে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভ্যালু আহিব লাগিব এটা চোৱা ইন্টাৰভেলটো কোনটো এটো a এটো b এই ইন্টাৰভেলটোৰ ভিতৰত যিমান বিলাক x ৰ ভ্যালু আছে এই x ৰ ভ্যালু বিলাকৰ ভিতৰত তোমালোকে p তে আটাইতকৈ হাইয়েস্ট ভ্যালুটো পোৱা নানে f of p is comparatively greater than equal to f of x হৈ আছে হেকানে p is the point of কি পাইছা local maximum I think you have got my point তোমালোকে ইমেজবিলাক দেখি পাইছা মই কি কৈছো কিজান এই p টো কেলে point of local maximum কয় তোমালোকে কবা f of p ভ্যালু সবতকে ডাঙৰ হৈছে f of greater than equal to f of x for all x belongs to i ইন্টাৰভেল টো থকা সকলো x তকৈ f of c ভ্যালু যদি গ্রেটার হয় বা ইকুয়াল হয় তোমালোকে তাক পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম কবা আৰু পয়েন্ট অফ মিনিমাম কিটা কম তেতিয়ালে উল্টা কন্ডিশন পয়েন্ট অফ মিনিমাম বুলি কবলে হৰু হ'ব লাগিব পয়েন্ট অফ মিনিমাম কবলে হলে f of c ভ্যালু f of x তকে হৰু হ'ব লাগিব কারেক্ট তাহলে পয়েন্ট অফ মিনিমাম কাক কবা এটো so r is a f of as f of r is less than equal to f of x for all x belongs to i কেলে নাই হোৱা নেকি ভালকে চোৱা আৰতে এই x ৰ ভ্যালু যেতিয়া r হৈছে ন আৰতে আটাতকৈ সৰু ভ্যালুটো পাইছা
বাকি যিমান বিলাক x আছে সবতকে r টো ডাঙৰ কি r টো সৰু হয় rতে ইয়াতে মই সৰু ভ্যালু পাইছো বাকি বিলাকত সবতকে rতকে ডাঙৰ ভ্যালু পাইছো সো হেকানে r is a point of local minimum বুলি কোৱা হ'ব I hope you are getting my point বুজি পাইছা বুলি মই ভাবিছো মই কি কৈছো সো এতিয়ালে তেনে কি গম পাবা তোমালোকে ওয়ার্ড বিলাক ভালকে শুনিলে গম পাবা যেটা এটা ফাংশন এটা ইন্টারভেলত ডিফাইন কৰা যায় যিকোনো ইন্টারভেলত যদি আমি এটা ফাংশন ডিফাইন কৰো সেই ইন্টারভেলটো ফাংশনটো ডিফাইন কৰাৰ পাছত তোমালোকে যদি দেখিছা যে যেটো ইন্টারভেলত ফাংশনটো ডিফাইন কৰিছে তাৰে ভিতৰত যদি এটা পইণ্টত সাপোজ p মই হাইলাইট কৰিছো p পইণ্টত যদি ফাংশনটোৰ ভ্যালু আটাইতকৈ হাইয়েস্ট হয় then p will be considered as a point of absolute maximum and suppose at the point r x equal to r the function will have the minimum value that's why r will be known as point of absolute minimum বুলি কবা আটাইতকৈ সৰু ভ্যালু পালে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা f of r টো সৰু হ'ব কাটকে যিকোনো f of x তকৈ সৰু হ'ব কোড থকা x for all x belongs to r ইন্টারভেল টো থকা যিকোনো x ৰ ভ্যালুতকে f of r টো সৰু হ'ব আৰু যদি এটো absolute minimum হৈ গল আৰু absolute maximum বুলি কলে ডাঙৰ বুলি কবা f of r should be greater than equal to f of x for all x belongs to I এতিয়া absolute maximum বা absolute minimum word টো শুনিবা absolute maximum দুটা ধৰণৰ maximum minimum আছে এটা লোকেল এটা absolute minimum বা absolute maximum সদায় তোমালোকে ইন্টারভেলত ডিসকাস কৰা যায় কাৰণ ইন্টারভেলটা দিলেহে তোমালোকে absolute টো ক'ব পাৰিবা নহবা ক'ব নোৱাৰিবা নহয় যদি মই ইন্টারভেলটো নিদিও কেলে নোৱাৰি ক'ব যদি মই ইন্টারভেলটো তোমালোক কাৰ্ডটো গৈ থাকিব কোড আপস এন্ড ডাউন হৈছে তোমালোকে তো নাজানিবা so maximum কোড আছে আমি আইডেন্টিফাই কৰিব নোৱাৰিম that's why in this case whenever the interval will not be given to you people you cannot find out the absolute maximum as well as the absolute minimum value তোমালোক যদি interval mention নকৰে তোমালোকে absolute maximum বা absolute minimum value find out কৰিব নোৱাৰিবা so what we have got today আমি কি কি পালো এবাৰ যদি মই ৰিকল কৰো তোমালোকে চালে গম পাবা first of all a function will have may or may not be এটা ফাংশনৰ absolute value থাকিব কি maximum বা minimum value থাকিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই যেনেকৈ স্টেট লাইনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ তোমালোকে দেখিলাই স্টেট লাইনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ফাংশনৰ নাইডাৰ maximum nor minimum value এটেন্ড কৰিছে কিন্তু যদি মই ইন্টারভেলটা দি দিও সাপোজ মই ইন্টারভেলটা দিলো চোৱা তোমালোকে বলে মোক a ৰ পৰা b ভিতৰতে ক'ব লাগে এটো ইন্টারভেলৰ ভিতৰত চাব লাগে এটো ইন্টারভেলৰ ভিতৰত চাব লাগে বুলি যদি মই কৈ দিও তেনে তোমালোকে দেখিছানে এটাতকৈ মিনিমাম ভ্যালুটো আছে আৰু বিটাতকৈ কি ভ্যালুটো আছে ফাংশনটোৰ ইনে লেংথ আৰু ইনফাইনাইট হয় কিন্তু মই ইন্টারভেলটা দি দিলো ন সো তোমালোকে কিন্তু ইন্টারভেল দি দিলে তাত ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালু পাই যাবা কিন্তু ওভাৰঅল এই ফাংশনটোৰ স্টেট লাইনলৈ কিন্তু নাইডাৰ ম্যাক্সিমাম নর মিনিমাম একো ভ্যালু নাছিল ওকে এতিয়া চোৱা আমি দুটা ধৰণৰ পালো এটা হৈছে absolute maximum বা absolute minimum আৰু এটা হৈছে absolute minimum বা local maximum বা local minimum এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি ডিসকাস কৰিছো ওকে এতিয়া চোৱা আমি কি কলো whenever you have to think about or whenever you have to find out the absolute maximum or absolute minimum interval should be given to you people তোমালোকক ইন্টারভেল দিয়া থাকিব ওকে ইন্টারভেল দিয়া থাকিলে তোমালোকে absolute maximum বা absolute minimum ভ্যালুৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰিবা okay now let us start with a question আমি এটা question discuss কৰো okay আৰু এটা কথা ক'বলগীয়া আছে তোমালোকে ভালকে চালে দেখিবা the point at which you are getting the maximum as well as the minimum value যিবিলাক পইণ্টত তোমালোকে এটা ফাংশনৰ maximum বা minimum value পাইছা সেই পইণ্ট বিলাকত জেনাৰেলি কাৰ্ভডাল টাৰ্ন লৈছে চোৱা তোমালোকে চালে দেখিবা এটোত আমি obviously absolute minimum value পাইছো যেটো পইণ্টত তোমালোকে absolute minimum value পাইছা সেই পইণ্টত কাৰ্ভডাল টাৰ্ন লৈছে so similarly এটো পইণ্টত তোমালোকে কাৰ্ভডাল টাৰ্ন লোৱা দেখিছা that we are getting the local maximum value similarly here in the point z that means t নামৰ পইণ্টত যেটো আমি z বুলি মেনশন কৰি আছিল here also the curve takes the turn ইয়াৰো কাৰ্ভডালে টাৰ্ন লৈছে তেনে তোমালোকে কনক্লুজনটা দিব পাৰা that to have the maximum and minimum value এডাল কাৰ্ভ যদি নন ষ্টপ এনেকৈ গৈ থাকে তোমালোকে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালুৰ বিষয়ে আইডেন্টিফাই কৰিব নোৱাৰিবা কিন্তু কাৰ্ভডালে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালুৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্ভডালে টাৰ্ন লোৱাটো জৰুৰী কাৰ্ভডালে যদি টাৰ্ন লয় তোমালোকে নাইডাৰ ম্যাক্সিমাম বা নর মিনিমাম একো ভ্যালুৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিব নোৱাৰিবা সো সেই কাৰণে তোমালোকে কবা মই যদি যে ফাংশন এটাৰ কোনবিলাক পইণ্টত ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম ভ্যালু থাকে তোমালোকে কবা অলৱেজ টাৰ্নিং পইণ্ট বিলাকত এই টাৰ্নিং পইণ্ট বিলাকক এক্সট্ৰিম পইণ্ট এটো এক্সট্ৰিমলি হাইয়েস্ট এটো এক্সট্ৰিমলি লোৱেষ্ট পইণ্ট so এইবিলাক এক্সট্ৰিম পইণ্ট বুলি কোৱা হয় so এক্সট্ৰিম পইণ্ট বিলাকত বা টাৰ্নিং পইণ্ট বা ক্ৰিটিক্যাল পইণ্ট বুলি কোৱা হয় এই পইণ্ট বিলাকত কি হয় এটা ফাংশনৰ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু থাকে মই যদি হুৰু তামানে কোনবিলাক পইণ্টত এটা ফাংশনৰ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু থাকে সেইবিলাক হৈছে ফাংশন এটাৰ এক্সট্ৰিম পইণ্ট
বা টাৰ্নিং পইণ্ট বা তোমালোকে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বুলি ক'ব লাগিব এই ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বিলাকত কি হয় এই ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বিলাকত কি হয় জানানে এই ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বিলাকত যেতিয়া আমি এডাল টেনজেন্ট ড্ৰ কৰো সেই টেনজেন্ট বিলাক সদায় এক্স এক্সৰ পেৰেলেল হয় তাৰ মানে এডাল কাৰ্ভৰ এটা পইণ্টত এটা ফাংচনৰ মেক্সিমাম বা মিনিমাম ভ্যালু আহিবৰ বাবে সেই কাৰ্ভডালে টাৰ্ন লোৱাটো জৰুৰী বা টাৰ্নিং পইণ্ট থাকিব লাগিব টাৰ্নিং পইণ্ট নাথাকিলে তোমালোকে মেক্সিমাম বা মিনিমাম ভ্যালু নাপাবা আৰু সেই টাৰ্নিং পইণ্ট বিলাকত কি হয় সেই টাৰ্নিং পইণ্ট বিলাকত যেতিয়া আমি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিম ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি টেনজেন্টডাল ড্ৰ কৰিম ন সেই টেনজেন্টডাল সদায় কাৰ পেৰেলেল হয় এক্স এক্সৰ পেৰেলেল হয় টেনজেন্টডালৰ শ্লোপক কি বুলি জনা যায় এইবিলাক আমি অলৰেডি পাইছো dy dx অলৱেজ ৰিপ্ৰেজেন্টস দ্য শ্লোপ অফ এনি টেনজেন্ট তাৰ মানে টেনজেন্টডাল যদি এক্স এক্সৰ পেৰেলেল হয় আমি জানো যে দুডাল লাইন পেৰেলেল হলে কি হয় ইয়াৰ লাইনডালৰ শ্লোপ যদি m1 আৰু ইয়াৰ যদি শ্লোপ m2 হয় তাহাঁতি সদায় ইকুৱেল হ'ব দুডাল লাইন পেৰেলেল তাতো শ্লোপ ইকুৱেল হয় এটা আমি কি পাইছো টাৰ্নিং পইণ্ট বিলাকত কি হয় যিকোনো টাৰ্নিং পইণ্ট তোমালোকে চাব পাৰা এইটোৱে কোৱা বা এইটো কোৱা বা এইবিলাক কোৱা তোমালোকে দেখিছানে টাৰ্নিং পইণ্ট বিলাকত মই যদি টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিছো ই কাৰ পেৰেলেল হৈছে এক্স এক্সৰ পেৰেলেল হৈছে মানে এই টেনজেন্টডালৰ শ্লোপ যেহেতু পেৰেলেল এহেঁতি এই টেনজেন্টডালৰ শ্লোপ আৰু এক্স এক্সৰ শ্লোপ ইকুৱেল হৈছে ঠিক আছে এতিয়া টেনজেন্টডালৰ শ্লোপ মানে কিমান আমি জানো যে dy dx ৰিপ্ৰেজেন্টস শ্লোপ অফ এনি টেনজেন্ট কাৰেক্ট আৰু এক্স এক্সৰ শ্লোপ কিমান 0 দিস কন্ডিশন শুড স্যাটিসফাই তাৰ মানে যেতিয়া আমাক যদি এটা ফাংচন দিছে সাপোজ y is equal to f of x এটো ফাংচন হয় ই লগালগ এটা কাৰ্ভক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব কাৰেক্ট আৰু এই কাৰ্ভডালৰ মই যদি হুডু কোনবিলাক পইণ্টত তোমালোকে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু আছে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে টাৰ্নিং পইণ্ট বিলাকত how you will get the turning point তোমালোকে টাৰ্নিং পইণ্ট কেনেকৈ পাবা কাৰণ তোমালোকে কন্ডিশন জানিব লাগিব ন টাৰ্নিং পইণ্টত কি হয় একচুয়ালি টাৰ্নিং পইণ্ট বিলাকত টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিলে এক্সিছৰ পেৰেলেল হয় এটো কন্ডিশন হয় তাৰমানে তোমালোকে টাৰ্নিং পইণ্ট বিলাক বা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বিলাক বা এক্সট্ৰিম পইণ্ট বিলাক জানিবৰ বাবে dy dx equal to 0 এই কন্ডিশনটো এপ্লাই কৰিব লাগিব মানে এই গিভেন ফাংচনটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিবা কি পালা f dash x এটো লগালগ কাৰ লগত ইকুৱেট কৰিবা dy dx equal to 0 বুলি কৈ সিম্পলিফাই কৰিবা সিম্পলিফাই কৰিলে তোমালোকৰ ভ্যালু আহিব x ৰ ভ্যালু পাবা x ৰ ভ্যালু পাবা আৰু হে যিবিলাক ভ্যালু পাবা these are the critical points মই এটা এক্সাম্পল দেখাই দিছো এটা যিকোনটা ফাংচনৰ কেনেকে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট উলিয়াব পাৰি why critical points are important for us because at the critical points only we will have the maximum as well as the minimum value if the function does not have any critical point or if the function does not have any turn you will not have the idea about the maximum as well as the minimum value so that's why we should have the idea about the critical points so that we can easily find out maximum as well as the minimum value সেইকাৰণে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বা টাৰ্নিং পইণ্ট বা এক্সট্ৰিম পইণ্ট বিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে মাস্ট বি জানিবই লাগিব নহবা ক'ব নোৱাৰিবা ফাংচনটো কোনবিলাক পইণ্টত হি টাৰ্ন লৈছে সেইকাৰণে whenever you have to find out the maximum value first of all you should get the critical points তোমালোকে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বিলাক পাব লাগিব কেনেকৈ আমি উলিয়াম suppose a function is given to you f of x is equal to x square plus 5 তোমালোকক সুধিলে যে এই ফাংচনটো ক'ত টাৰ্ন লৈছে কোনটো পইণ্টত টাৰ্ন লৈছে that means at which point this function will have critical points কোনটো পইণ্টৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বুলি জনা যাব বা ফাংচনটো ক'ত টাৰ্ন লৈছে তেতিয়া আমি কি কৰিম লগালগ ফাংচনটো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে কিমান হ'ব f dash x ইকুৱেল টু কিমান পালা তোমালোকে এইটো আমি টুৱাইস x বুলি পাম ঠিক আছে ৰবা বৰ্ডখন জিলিকি কৈছে কি জান মই এইডোখৰতে কৰি দিছো সাপোজ f of x is equal to x square plus 5 যদি মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিও তোমালোকে আনসাৰ দেখিছানে টুৱাইস x হ'ব সো এটা টু হ্যাভ দা ক্ৰিটিকেল পইণ্টস হোৱাট ইজ দা কন্ডিশন টু বি স্যাটিসফাইড ক্ৰিটিকেল পইণ্ট হ'ব কাৰণে কন্ডিশনটো কি হ'ব লাগে f dash x ক dy dx বুলি কোৱা হয় তোমালোকে তো জানা কি জান dy dx equal to 0 বুলি লিখিছো dy dx is also represented by f dash x so f dash x must be equal to 0 that means twice x is equal to 0 what you have got after having the simplification you have got that x equal to 0 তাৰমানে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা এই কাৰ্ভডালে x equal to 0 টাৰ্ন লৈছে মই ইনে ধৰি লৈছো সাপোজ এখন টু ডাইমেনশনাল প্লেনখন so x equal to 0 ইয়াতে হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এটো x equal to 0 হয় এই 0 তে হে কাৰ্ভডালে টাৰ্ন লৈছে তাৰমানে এই কাৰ্ভডাল যেনেকৈ নহওক জোৰ পৰা আহি নাথাকক লাগিলে ই খালি 0 তে টাৰ্ন লৈছে তাৰমানে 0 কৰেসপন্ডিংলি ই টাৰ্ন লৈ গৈছে আৰু তুমি টাৰ্নিং পইণ্ট পাইছা মানে ইয়াৰ আইডিয়া তুমি ম্যাক্সিমাম পাবা নহবা মিনিমাম পাবা টাৰ্নটো এনেকেও ল'ব পাৰে নহবাটো এনেকেও ল'ব পাৰে 0 কৰেসপন্ডিংলি টাৰ্ন লৈছে সো এনেকে পালে তোমালোকে মিনিমাম ভ্যালু পাবা আৰু এনেকে টাৰ্নলে তোমালোকে কি পাবা কৰেসপন্ডিংলি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বুলি কিয় ক'লো কাৰণ চোৱা এইবিলাকৰ তুলনাত এটো এটা বেছি হাইয়েস্ট ভ্যালুটো আছে না বাৰু এখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকিব ইয়াতে কিন্তু ইয়াত মিনিমাম ভ্যালু কেলে কম্পেয়াৰ কৰাচোন এইবিলাকৰ তুলনাত ইয়াত আটাইতকৈ সৰু ভ্যালুটো আছে এখানে মিনিমাম ভ্যালু পাইছা তোমালোকে খালি এটো ৰং কনসেপ্ট নলবা যে x x ৰ তললৈ গলে হেতু মিনিমামে হ'ব বা x x ৰ তললৈ ওপৰলৈ গলে হেতু ম্যাক্সিমাম হ'ব তাৰ কোনো কথা নাই
কোনো কথা নাই এটা মই এটা তোমালোকক ডায়াগ্ৰাম দেখাই দিব পাৰো সাপোজ এইটো চোৱা এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইটো মই এনেকৈ দেখাই দিছো এইটো চোৱা এডালটো এক্স এক্সিস এডাল এক্সিসৰ তললে আহিছে বাট দিস ওয়ান ইজ লোকাল ম্যাক্সিমাম this one is local minimum this one is what absolute minimum this one is absolute maximum ঠিক আছে তাৰ মানে এক্সিসৰ তললে আহিলে যে হি মিনিমাম হ'ব কোনো কথা নাই that means with respect to the points which are just neighborhood to it ইয়াৰ neighborhoodত থকা বা ইয়াৰ ওচৰ পাজে থকা পইণ্ট বিলাকৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি ইয়াক ডিসটেন্সটো দিয়া যায় তেনেকুৱা কোনো কনসেপ্ট নাথাকে যে এক্সিসৰ তললে আহিলে মিনিমাম হ'ব বা এক্সিসৰ ওপৰলৈ গলে ম্যাক্সিমাম হ'ব okay so এতিয়া কথাটো হ'ল that means how can we find out the critical points so obviously to have the critical points first of all we have to differentiate it step kini mon koriba tak differentiate koribo lagibo after having the differentiation you have to equate it 0 tomalake 0 equal koriba aru 0 equal korar loge loge x or g bilak value paba it will be considered as a critical points or extreme points or turning points so after getting the turning points we can easily give the conclusion that sir yes this is the point at which the function will take its turn and will have the either maximum or minimum value eta tomalake x = 0 critical point boli gom pala karon e turn loise so tomalake koba either it will have maximum or it will have minimum value so eta moi eta question lobo bisarisu question to just moi discuss kori disu eta man question korile tomalako subidha hobo okay কি কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে দুটা ধৰণৰ ভ্যালু পাইছা এটা এবসলিউট ম্যাক্সিমাম এনেকে দিছে কোৱেশ্চনটো ফাইন্ড আ absolute maximum and absolute minimum absolute maximum or absolute minimum value uliabo lage and remember already I have told to you that whenever you have to find out a maximum as well as the minimum value absolute maximum as well as the absolute minimum value intervals should be given to you tomalok interval dia thakibo lage for example f of x is equal to already loa question to loisu x square plus twice x plus 5 dhorisu moi ba x square plus 5 eto lolu interval to dise -3,7 এই ফাংশনটো এই ইন্টারভেলটো ভিতৰত ডিফাইন কৰা হৈছে অভাল তোমালকে ফাংশনটো গমে পাইছা ফাংশনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বুলি গমে পাইছা ঠিক আছে এই ফাংশনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাৰ লগে লগে তোমালকে এটো ইয়াৰ ইনফাইনাইট লেংথ আছে সো হেকাৰণে ইয়াৰ আমি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু এক্স্যাক্টলি আমি ক'ব নোৱাৰিম তোমালকে এটা ইন্টারভেল দিছে যে এফালে -3 আৰু এফালে 7 ৰ ভিতৰতে তুমি চাব লাগিব তাৰ ভিতৰতে ইয়াৰ এবসলিউট ম্যাক্সিমাম আৰু এবসলিউট মিনিমাম ভ্যালু গুটেখিনি উলিয়াই দিব লাগিব ওকে চাও দিয়া কি হয় first of all আমি লগালগ this one is given to you steps are fixed always লগালগ f dash x কৰিবা twice x এটা কথাটো হল f dash x কিয় উলিয়াব লাগে because এটা ফাংশনৰ ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু হতে কোনবিলাক পইণ্টত এক্সিষ্ট কৰে ক্রিটিক্যাল পইণ্টত দ্যাট মিন্স টার্নিং পইণ্টত এক্সিষ্ট কৰে আৰু টার্নিং পইণ্টত কি হয় মাকো মনত পেলাই দিছো ৰাইজক এই টার্নিং পইণ্ট বিলাকত কি হয় টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিলে কাৰ প্যাৰেলাল হয় x axis ৰ প্যাৰেলাল হয় তাৰ মানে টেনজেন্টালৰ স্লোপ আৰু x স্লোপ ইকুৱেল হয় তাৰ মানে কি হয় dy dx ইকুৱেল টু হদাই কিমান পাবা 0 পাম কারেক্ট সো 0 পাম আৰু এই কন্ডিশনটো এপ্লাই কৰি আমি ক্রিটিক্যাল পইণ্ট বিলাক উলিয়াম তাৰছত আমি ম্যাক্সিমাম আৰু মিনিমাম ভ্যালু চেক কৰিম হেকাৰণে আমি কি কৰিম লগালগ f dash x উলিয়াইছো দ্যাট মিন্স dy dx so for extremum means minimum or maximum দুইটা বস্তু একেলগে এক্সট্রিম পইণ্ট বুলি কোৱা হয় কেলে এক্সট্রিমলি মিনিমাম or extremely maximum নহয় জানো এখানে এক্সট্রিমাম f dash x should be equal to what 0 হ'ব লাগিব that means twice x is equal to 0 this one implies x is equal to 0 তাৰ মানে আমি x equal to 0 এটা ক্রিটিক্যাল পইণ্ট পাইছো কিন্তু ইন্টারভেলটো কি আছিল ক্লোজ ইন্টারভেল মানে তোমালোকৰ সাপোজ মই নে ধৰি লৈছো আৰু ক্লোজ ইন্টারভেল দিয়া থাকিলে you have to consider end points also কাৰণ end point বিলাকত থাকিব না সাপোজ এইটো ধৰি ললো এটা তোমালোকে ক্রিটিক্যাল পইণ্ট কেটা পালা ইয়াতো কিবা এটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আছে ইয়াতো ম্যাক্সিমাম আছে ইয়াত মিনিমাম আছে সো তোমালোকে ক্লোজ ইন্টারভেল থাকিলে তাৰ মানে কাৰ্ডডাল শেষ কৰি দিয়া গৈছে a to b মিনিং টু হৈছে তোমালোকৰ এফালে a শেষ হৈছে এফালে b শেষ হৈছে তাৰ মানে ইয়াতো কিবা এটা ভ্যালু এক্সিষ্ট কৰিছে আকৌ আইদাৰ ম্যাক্সিমাম নহবা মিনিমাম কারেক্ট সো তেনেকুৱা ন কথা সো হেকাৰণে ক্লোজ ইন্টারভেল বিলাকক তোমালোকে এন্ড পইণ্ট গিটাকো ক্রিটিক্যাল পইণ্ট হিচাপে ল'ব লাগে
ক্লোজ ইন্টাৰভেল বিলাকত তেতিয়া আমি কি কৰিম therefore the critical points are therefore the critical points are critical points বিলাক কোনবিলাক পাবা critical points are -3 0 7 3 critical points are now এই critical point বিলাকত ফাংচন বিলাকৰ ভ্যালু কেনেকুৱা ধৰণৰ চাম কাবলে এনেকুৱা ধৰণৰ আছে এটা তুমি কি পাই সাপোজ এনেকুৱা ধৰণৰ পালো আমি এটা -3 ফাংচনতে কি ভ্যালু লৈছে চাম 0 ত কি ভ্যালু লৈছে চাম আৰু কি হতেছে 7 ত কি ভ্যালু লৈছে চাম গুটিটা ভ্যালু কম্পেয়াৰ কৰিম তাৰ মানে we are going to find out f of -3 মানে 9 14 f of 0 মানে পালা 5 আৰু f of 7 মানে পালো 49 54 correct that means for different values of the critical points তিনটা critical point পালো -3 0 আৰু 7 এই তিনটা critical pointer কাৰণে তোমালোকে তিনটা বেলেগ বেলেগ ফাংশনাল ভ্যালু পাইছা তাৰ মানে -3 ফাংশনটোৰ ভ্যালু 14 হৈছে 0 ত ফাংশনটোৰ ভ্যালু হৈছে 5 আৰু 7 ত ফাংশনটোৰ ভ্যালু হৈছে 54 তেলে হাই স্কোর পালা এটো হ'ব absolute maximum আৰু কোনটো হ'ব it will be considered as absolute minimum very simple ভালকে বাৰ সচন হয় নে নহয় very simple procedure absolute maximum আৰু absolute minimum বহুত বেছি ইজি উলিয়াবলে ফাংশনটো দিয়া থাকিব and interval will be mentioned to you ঠিকে আছে ইন্টাৰভেলটো মেনশন কৰাৰ পিছত তোমালোকে f x কৰিবা f x কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে কি পাবা ফাংশনটো আমি কি পাম ভ্যালু পালো f x ইকুয়াল টু 0 কৰিবা কাৰণ ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট পাবৰ কাৰণে ফাংশনটো টাৰ্ন লোৱাটো জৰুৰী আৰু টাৰ্নত কি হয় dy by dx ইকুয়াল টু কি হয় 0 হয় টেনজেন্টাল কাৰ প্যাৰেলাল হয় x x প্যাৰেলাল হয় সিম্পলিফাই কৰিলে x ৰ ভ্যালু পাবা and you have to consider the end points of the closed interval also as a critical point হিচাপে লৈ লবা তাৰপিছত তোমালোকে f of x ৰ ভ্যালু উলিয়াবা যেটো ম্যাক্সিমাম হয় absolute maximum কবা যেটো মিনিমাম হয় absolute minimum কবা কারেক্ট কিন্তু যদি তোমালোকৰ ইন্টাৰভেলটো ওপেন দিয়া থাকে তোমালোকৰ ইন্টাৰভেলটো যদি ওপেন দিয়া থাকে তেতিয়া কিন্তু তোমালোকে নাইডাৰ absolute maximum বা absolute minimum ভ্যালু তোমালোকে কম পাবা কাৰণ ওপেন ইন্টাৰভেল মানে কি বুজি পাইছা আমি অকল 0 তে ভ্যালু পাম তোমালোকে এক্স্যাক্টলি 7 বহাব নোৱাৰা বিকজ ওপেন ইন্টাৰভেল মানে এক্সক্লুডিং 7 এক্সক্লুডিং -3 মই নেক্সট এটা ভিডিওত নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক এই ওপেন ইন্টাৰভেলৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰি দিম so I hope all of you are getting my point and just go to the steps which are required to find out the absolute maximum and absolute minimum value of any function steps kini fix ebar মই কৈছো শুনি লোৱা প্ৰথম কথা হল function will be given to you just find out the derivative কোনবা যদি কিয় ডেৰিভেটিভ বুলিলা তোমালোকে কবা এটা ফাংশনৰ ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম ভ্যালু সদায় টাৰ্নিং পইণ্ট বিলাকত এক্সিষ্ট কৰে বা ক্রিটিক্যাল পইণ্ট বিলাকত এই টাৰ্নিং পইণ্ট কোনবিলাক যিবিলাকত টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিলে কাৰ প্যাৰেলাল হয় x x ৰ প্যাৰেলাল হয় সেইকাৰণে টাৰ্নিং পইণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ সদায় কন্ডিশন এটাই ক্রিটিক্যাল পইণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে কন্ডিশন এটাই dy dx টেনজেন্টৰ স্লোপ আৰু x x ৰ স্লোপ কি হয় সেম হয় x x ৰ স্লোপ 0 টেনজেন্টৰ স্লোপ dy dx প্যাৰেলাল ইকুৱেল হ'ব so dy dx equal to 0 এই কন্ডিশন ইউজ কৰি তোমালোকে টাৰ্নিং পইণ্ট উলিয়াব লাগিব সেইকাৰণে f x কৰিছো f x কৰি ইকুৱেল টু 0 কৰি ক্রিটিক্যাল পইণ্ট গিটা উলিয়ালো কিন্তু absolute maximum বা absolute minimum উলিয়াবৰ কাৰণে তোমালোকে ক্রিটিক্যাল পইণ্ট গিটা এন্ড পইণ্ট গিটাও ক্রিটিক্যাল পইণ্ট হিচাপে ল'ব লাগে ললো তাৰপিছত তোমালোকে প্ৰত্যেকটো পইণ্টত ফাংশনটোৰ ভ্যালু উলিয়াবা যেটো আটকা হাইয়েস্ট হ'ব সেটো absolute maximum কবা আৰু যেটো আটকা লোয়েস্ট হ'ব সেটো absolute minimum বুলি কবা okay I hope all of you are getting my point please note it down okay if you are not getting properly then you can message me obviously I will try to explain or I will try to clear your doubts thank you so much for coming okay hobo dia আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাম okay Yes, sir.